Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah. All praise be to God, and I bear witness that there is no God except God. He is the one, and He has no partners beside Him. அனைத்து புகழும் கடவுளுக்கே உரியது. அந்த கடவுளை தவிர வேறு தெய்வம் இல்லை என்று நான் சாட்சி கூறுகின்றேன். அவர் தனித்தவர், அவருக்கு கூட்டாளிகள் கிடையாது. So, as we know that we came here because of a crime we did. After the great flood, God created the death, and our souls were put in the depository until we came into this world. So in between, there were like millions of years, because after God put us in the death stage, God prepared earth. God created 7 universes on earth. It took 6 days. So for all these days, Satan was waiting for us. He didn't die on that day when we were died. He was alive, and he was waiting for the humans to fulfill his challenge to God. So for those millions of years, he was planning. He didn't just sit down in a corner. He didn't just wait for us. He was planning to turn the descendants of Adam into disbelievers or unappreciative peoples. So we did not take Satan as a small thing or small things to worry. No, we have to be careful, because Satan has a lot of abilities. That's why he challenged God that he can be a God beside God. So in Muslim perspective, later it's named Substantive perspective, in 1986 there is a article published by the Third Khalifa. The name itself is Satan, the Master Hynotist. Actually, this article by a professor of psychology. His name is Rashid Tami. He is from New York. So the article starts like this. நம்ம அல்லாஹ்வுடைய கடவுளுடைய சாம்ராஜ்யத்தில் மிகப்பெரிய கலகத்தை புரிஞ்சதுக்கப்புறம் கடவுள் நமக்கு மரணத்தை கொடுத்தாங்க. இந்த உலகத்தில் பிறக்கிற வரைக்கும் நம்ம ஒரு பெட்டகத்தில் வைக்கப்பட்டோம், மரணித்த ஆன்மாக்களாக இந்த உலகத்தில் வர்ற வரைக்கும். ஆனால் அந்த மரணம் தொட்டு நம்ம இங்கே பிறக்கிற காலத்துக்கு நடுவில் தான் கடவுள் வானங்கள் பூமியெல்லாம் படைக்கிறாரு, பூமியை தயார் செய்கிறாங்க. ஸோ அது நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம். பல கோடி வருஷங்கள் இந்த பூமி தயாரிக்கப்பட்டிருக்கு. அதாவது இந்த நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு இத்தனை காலங்கள் ஆயிருக்குங்கிறது நமக்கு தெரியுது. ஸோ அவ்வளவு காலமும் சாத்தான் நமக்காக தான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அவன் மரணிக்கலை. அவன் மரணிச்சான்னு எங்கேயுமே நம்ம பார்க்க முடியாது. அவன் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கான். வெயிட் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் சும்மா ஓரமாக உட்காரல. அவன் எப்படி ஆதமுடைய சந்ததிகளை வழிகெடுக்கலாம், எப்படி அவங்கள நம்ப மறுப்பவர்களாக ஆக்கலாம், எப்படி கடவுளுக்கு நன்றியற்றவர்களாக ஆக்கலாங்கிற பிளான் அவன் போட்டுக்கிட்டு இருக்கான். ஸோ அதனால் சாத்தானை நம்ம சாதாரண ஒரு சின்ன அச்சுறுத்தல் தரக்கூடிய ஒரு விஷயமாக நம்ம எடுத்துக்கொள்றதுக்கு இல்லை. ஏன்னா அவனுக்கு ஏகப்பட்ட திறமைகள் இருந்துச்சு, சக்திகள் இருந்துச்சு. அதனால தான் அவன் கடவுளோடு சேர்த்து கடவுளுடன் நானும் கடவுளாக இருக்க முடியுங்கிற சவாலை முன்வைக்கிறான். ஸோ அப்படிப்பட்ட சேட்டனை பற்றி தான் முஸ்லீம் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ங்கிற மாத இதழில் மார்ச் 1986 இந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் வெளிவருது.
அவனுடைய தலைப்பு என்னன்னாக்கா சாத்தான். அதாவது மாஸ்டர் ஹிப்னோட்டிஸ்ட்னா மனோவசியம் செய்பவர்களுக்கெல்லாம் அவன் தலைவன் மாதிரி, மாஸ்டர், பெரிய ஆள், அந்த விஷயத்தில் கை தேர்ந்தவர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஸோ why does man deny God's profound signs with himself and throughout creation? Why did early people deny the miracles God sent to them? Why do most Muslims prefer innovations, conjecture, opinion and tradition over the sure guidance of Quran? Why have Muslim religious leaders attempted to ignore and belittle the irrefutable miraculous code discovered in Quran? Why have Muslim religious leaders made such absurd claims as the Quran doesn't contain 114 surahs and the Basmala doesn't consist of 19 letters? The answer is, the majority of humanity has given itself over to Satan, the master hypnotist. In keeping with his plan to crush all doubts in the hearts of sincere believers, God has made this answer even more overwhelmingly clear. God granted Satan power to hypnotize the descendants of Adam who choose Satan's point of view, namely that God alone is not enough. This power is given to Satan under one crucial conditions. Anyone shall snap out of the hypnotic trance upon deciding to worship God alone. Such freedom of decision shall be preserved under all circumstances. அதாவது இந்த கேள்விகளோட இந்த ஒரு ஆர்டிகல் ஆரம்பிக்குது. எப்படின்னாக்கா, அதாவது மனிதன் அவனுக்குள்ளேயும் அவன் பார்க்கக்கூடிய த்ரூ அவுட் எல்லா கிரியேஷனுக்குள்ளேயும் கடவுளுடைய மிகவும் ஆழ்ந்த அத்தாட்சிகள் இருக்குது. அதை ஏன் அவன் வந்து மறுக்கிறான்? கடவுள் தான் படைச்சாரு, கடவுள் இருக்கிறாரு, அதை ஏன் அவன் மறுக்கிறான் அப்படின்னு கேட்குறாரு. அவங்களுக்கு கடவுளை அனுப்பிய அத்தாட்சிகளை ஏன் வந்து மக்கள் மறுத்தாங்க? அன்றைய காலங்கள்லையும் சரி, இன்றைய காலகட்டங்களையும் சரி, அத்தாட்சிகளை மறுக்கக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. முஸ்லீம்ஸ், இப்போ இருக்கக்கூடிய முஸ்லீம்ஸ் என்ன நம்ம கண்ணால் பார்க்குறோம். குரானுடைய தெளிவான நேரடியான வசனங்களை சொன்னாலுமே, அதில் ஒரு உறுதியான வழிகாட்டுதல் இருக்குதுங்கிறத நம்ம காட்டினாலுமே, அவங்க என்ன தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கடா, எதை வந்து அவங்க முன்னிறுத்துறாங்கன்னாக்கா, இன்னோவேஷன்ஸ், புதுமைகள், யூகங்கள், அவங்களுடைய சொந்த கருத்துக்கள், மேலும் பாரம்பரியமாக வரக்கூடிய விஷயங்களை தான் முன்னாடி கொண்டு வந்து நிற்கிறாங்க. என்ன சொன்னாலும் சரி, எங்கள் அத்தம்மா செஞ்சது தான் நான் செய்வேன் அப்படிங்கிற ஒரு உறுதியான மனநிலையில் இருக்கிறான். அது ஏன்? இன்னும் சொல்லப்போனால், இஸ்லாமிய மார்க் அறிஞர்கள், குரானை பற்றி நன்காக தெரிந்தவர்கள், அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்றாக்கா, குரானுடைய 19 அத்தாட்சியை, அதாவது மறுக்க முடியாத அத்தாட்சியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அத்தாட்சியை, அதை வந்து ஒரு பெலிட்டில்டா, அது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டே இல்லை, அது முக்கியமே இல்லை, அது ஒரு விஷயமே இல்லைன்ட்டு நிராகரிச்சிருது. அந்த மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு அந்த 19 அத்தாட்சியை கொண்டு போகிறாங்க. இன்னும் சொல்ல போனால், குரானில் 114 சூறா கிடையாது, பிஸ்மில்லா ரஹ்மான் ரஹீம்ங்கிறது 19 எழுத்து கிடையாதுங்கிற அளவுக்கு பேசுகிற அளவுக்கு ஏன் இருக்கிறாங்க அப்படின்ட்டாக்கா, அதுக்கு காரணம் பெரும்பான்மையான மனிதர்கள் தங்களை சாத்தானுக்கு அதாவது கொடுத்துட்டாங்க. எப்படி சொல்கிறது, அவனால் மனோவசியம் செய்யப்படுவதற்கு தங்களை அவங்களே சுய விருப்பத்தின்படி கொடுத்துட்டாங்க. ஆனால் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு காரணம் என்னங்கிறத குரானில் கடவுள் வந்து தெளிவாக, மிக தெளிவாக நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. அது வந்து நம்பிக்கையாளர்களுடைய இதயங்களில் உள்ள சந்தேகங்கள்லாம் நீக்குது. நிறைய வசனங்கள் இருக்குது, பின்னாடி படிப்போம் ஏன் இந்த மக்கள் இப்படி இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு. இந்த மனோவசிய சக்தியை அவன் கொண்டிருக்கிறான். அதை கடவுள் தான், எல்லாமே கடவுள்கிட்ட வந்தது, கடவுள் தான் கொடுத்தாங்க. ஆனால் அது கொடுத்தது ஒரு கண்டிஷன் அடிப்படையில் தான். அது என்ன அடிப்படைனா, யார் கடவுள் மட்டும் போதாதுன்னு முடிவெடுக்கிறாங்களோ, யார் அவனுடைய கண்ணோட்டத்தின் பக்கம் போகிறாங்களோ, அவங்கள மட்டும்தான் அவனால் மனோவசியம் செய்ய முடியும். ப்ளஸ் இன்னொரு விஷயம் என்னட்டாக்கா, எந்த ஒரு மனிதராக இருந்தாலும் அவர் தேர்ந்தெடுக்கும் சுதந்திரத்தோட ஒரு ஃப்ரீடமாக தான் இருக்கார். எந்த நிலையிலையும் கடவுளை மட்டும் வழிபடணுங்கிற ஒரு முடிவு அவர் எடுத்துட்டாருனாக்கா அதுலேருந்து அவர் வெளியே வந்துடுவார். அவனால் மனோவசியம் பண்ண முடியாது. அந்த மயக்க நிலையிலிருந்து அவர் வெளியே வந்துடுவார். இது வந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் இந்த ஒரு ஃப்ரீடம் ஆஃப் டெசிஷன்ங்கிறது பாதுகாக்கப்பட்டதாக இருக்குது எல்லா மனிதர்களுக்கும். ஸோ த மாஸ்டர் ஹிப்னோட்டிஸ்ட் effectiveness lies in the fact that the majority of humans have chosen to remain under his domination and control. Surah 15 verse 39 to 42.
Satan said, "My Lord, since it is your will that I go astray, I will surely entice them on earth and will surely mislead them all. Only your servants who are completely devoted to you shall escape my spell." It's in the bracket. God said, "This is my irrevocable law. You will have no power over my servants. Only the strayers shall fall under your spell." Surah 15 verse 39 to 42. Satan advises his Muslim allies not to accept Quran alone. He tells them to limit the extent that they will believe everything in Quran. Satan instructs the humans to resist signs of God. As soon as the human chooses not to uphold the word of God alone and worship God alone, the master hypnotist robs and strips the human of his mind. Satan even makes his followers believe that they are guided. Surah 7 verse 30, it confirms, God guides some people while others are committed to straying. They have chosen the devils as masters instead of God, yet they believe that they are guided. So, சாத்தானுடைய அந்த மனோவசிய தன்மை, அதனுடைய திறன், அது எந்த ஒரு உண்மையில ஒளிஞ்சிருக்குண்டாக்கா, மனிதர்கள் அவனுடைய டாமினண்ட்டுக்குள்ள போகணும்னு அவங்க முடிவெடுக்கிறதுல அந்த ஒரு சூட்சமத்துல தான் ஒளிஞ்சிருக்கு. அவங்களா போனா தான் அவனால் அதை செய்ய முடியும். அவனுடைய கண்ட்ரோலுக்குள்ள போகணும் அல்லது கடவுள் மட்டும் போதாது அப்படிங்கிற முடிவை எடுத்தால் மட்டும்தான் அவனால் மனோவசியம் செய்ய முடியும். நான் மனோவசியம் செய்வேன் அப்படிங்கிறத அந்த ஒரு அர்த்தம் தரக்கூடிய ஒரு வார்த்தையை தான் சூரா 15, 39, 42 வசனங்களில் சொல்லப்படுது. நம்ம நிறைய வாட்டி படிச்சிருப்போம். அதாவது, நான் வழிகாட்டில் போகணும்னு நீங்கள் நாடிட்டதுனால என்னுடைய ரட்சகரே, அவளை நிச்சயமாக நான் என்னோட சேர்த்து கொள்வேன். அதாவது என்டைஸுங்கிறது மயக்கி தன் பக்கம் சேர்த்துக்கொள்ளுது. அதாவது இணைஞ்சிடுது, ஒன்னோட ஒன்று ஆயிடுது. சாத்தானோட ஒன்றோடு ஒன்றாக ஆகணுண்டாக்கா அவனுடைய கோட்பாடு ஒத்துக்கிட்டாக போக முடியும். அவங்க அனைவரையும் நிச்சயமாக நான் வழிகெடுத்துருவேன். உமக்கு மட்டுமே பரிபூர்ணமாக முழுமையாக அர்ப்பணித்து கொண்டவங்களுக்கு மேலே எனக்கு எந்த ஆதிக்கமும் இல்லை. என்னுடைய மந்திரத்துலேருந்து அவங்க எஸ்கேப் ஆயிடுவாங்க. அவங்கள கட்டுப்படுத்தாது என்னுடைய வார்த்தைகள். அப்போ கடவுள் சொல்கிறார், இது மாற்ற முடியாத, அதாவது திரும்ப பெற முடியாத ஒரு சட்டமாக இருக்குது. அவங்க மேலே உனக்கு எந்த ஒரு பவரும் கிடையாது. வழிகேட்டில் இருப்பவங்க மட்டும்தான் உன்னுடைய ஆளுகைக்கு உள்படுவாங்க அப்படிங்கிறத சொல்கிறார். இன்னும் சொல்ல போனால், சாத்தான் எந்த மாதிரியா மயக்கி வச்சிருக்காண்டாக்கா, முஸ்லீம்களை நம்ம கேட்டோம்னாக்கா எப்படின்னா, குரான் அலோன்றதை ஏற்றுக்கக்கூடாது. அதை அவன் சொல்லிட்டான், குரான் மட்டுங்கிறத ஏற்றுக்காதீங்க, ஆனால் குரானில் உள்ள எல்லாத்தையும் நான் ஏற்றுக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. இது எப்படிப்பட்ட ஒரு நிலை? குரானில் உள்ள எல்லாத்தையும் நான் ஏற்றுக்கிறேன், ஆனால் குரான் மட்டுங்கிறத நான் ஏற்றுக்கிற மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய அறிவு மங்கி போயிருக்கு. ஏன் அப்படின்னாக்கா, சாத்தான் அவங்கள வசியம் பண்ணி வச்சிருக்கான் அப்படிங்கிறது தான் அங்கே விஷயம். எல்லாத்தையும் நம்புவேன், ஆனால் குரான் மட்டுங்கிறத நம்ப மாட்டேன். ஏன்னா குரான் மட்டுங்கிறது குரான் சொல்லுது. தங்களுக்கு தாங்களே கான்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடியவங்களா இருக்கிறாங்க. ஸோ கடவுளுடைய அத்தாட்சிகளை ரெசிஸ்ட், அதாவது ஏற்றுக்கொள்ள மறுக்கணும்னு சாத்தான் அவங்களுக்கு அறிவுரை சொல்லியிருக்கிறான், இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்குறான். கடவுள் மட்டும் அல்லது குரான் மட்டும்ங்கிற விஷயத்தை அவங்க ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது, அப்போல் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க முடிவெடுத்த உடன் சாத்தான் அந்த மாஸ்டர் ஹிப்னோட்டிஸ்ட் என்ன செய்கிறான்டாக்கா, அவங்களுடைய மூளையை அவங்களுடைய மனம் சிந்திக்கக்கூடிய அந்த திறன் அதை மொத்தமாக அவன் திருடிக்கிறான்னு சொல்கிறார். அதை ஸ்ட்ரிப்னா பிரித்து எடுத்துடுறது, சட்டை கழட்டி போட்டால் எப்படி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மூளையற்ற மனிதர்களாக அவங்க ஆயிடுறாங்க. சொந்தமாக சிந்திக்கவே முடியாது அவங்களால. சாத்தான் என்ன சொல்கிறானோ அதை அவங்க செய்வாங்க. அப்படி இருந்தாலுமே அவங்க எப்படிப்பட்ட ஒரு மனநிலை இருப்பாங்கன்னாக்கா, நம்ம நல்லதா சரியான வழியில் தான் இருக்கிறோம் அப்படின்னு நம்பக்கூடிய நிலையில தான் அவங்கள வச்சுப்பான். அதை சூரா 7 வசனம் 30 கடவுள் நமக்கு சொல்கிறாங்க, கடவுள் சில மனிதர்களை வழி நடத்துகின்றார், அதே சமயம் மற்றவர்கள் வழிகட்டுதலுக்கு போகணும்னு ஆக்கப்பட்டாங்க. ஏன் அப்படின்னாக்கா, அவங்க சாத்தானை தங்களுடைய அதிபதியாக ஏற்றுக்கொண்டனர் கடவுளுக்கு பதிலாக. இருப்பினும் அவர்கள் சரியான வழியில் போய்கிட்டதாக அவங்க நம்புகிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்படிப்பட்ட ஒரு மனோவசியம் செய்யக்கூடியவனாக சாத்தான் இருக்கான். ஸோ ஹிப்னோசிஸ் இஸ் a trance-like condition characterized by an altered state of consciousness, diminished willpower and an increased responsiveness to suggestions. மனோவசியங்கிறது என்ன மாதிரியான ஒரு நிலைண்டாக்கா, அது ஒரு மயக்கமான ஒரு நிலை. அது எப்படி விவரிக்கப்படுதுண்டாக்கா, நம்ம அந்த சுய நினைவோடு இருக்கிறோம்ல, அதை கொஞ்சம் ஆல்டர் பண்ண மாதிரியான ஒரு ஸ்டேட்டு.
அவன் சுயநலோடு தான் இருப்பான், இருக்கிற மாதிரி அவன் நினச்சிக்கிட்டு இருப்பான். ஆனால் அவன் மயக்க நிலையில் இருப்பான். அவனுடைய வில் பவர் மங்கி இருக்கும். அவன் சுயமாக சிந்திச்சு முடிவெடுக்கக்கூடிய அந்த ஒரு சக்தி அங்கே அவனுக்கு குறைக்கப்பட்டிருக்கும். மேலும் யாராவது சஜஷன் சொன்னால் உடனே ஏற்றுக்கக்கூடிய மனநிலையில் அவங்க இருப்பாங்க. இதுதான் ஹிப்னோசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. People differ in their suggestibility to hypnosis. A person cannot be hypnotized against his will. He must obey the suggestions of a hypnotist. Hypnosis can be employed to help people with physical and psychological diseases, as well as the harmful purposes. The effective hypnotist is skilled in gaining the confidence of his clients. He knows that it takes two, the client and himself, to produce the desired effects. Our concern here is with the master hypnotist who misleads humanity en masse. The master hypnotist also gains the trust of his subjects, but unlike human hypnotist, he is invisible. Surah 7 verse 27. Satan and his tribe can see you while you do not see them. We have assigned the devil as companions to those who refuse to believe. Satan meets the qualifications of a hypnotist because he knows when and how to make his suggestions. According to a person's mind, character, desires and habits, he has considerable knowledge of human nature, and he has thoroughly succeeded in rendering millions of humans unable to use their minds. Surah 7 verse 17 it says, Satan said, I will come to them from their front and from behind them and from their right and from their left. Consequently, you will find most of them unappreciative. மனிதர்களுடைய விருப்பம் இல்லாமல் சாத்தானால மனோவசியம் அவங்கள செய்ய வைக்க முடியாது. அந்த மாதிரியான செய்ய வைக்கிறதுக்கு தான் அவன் என்ன செய்யறான்னாக்கா தொடர்ந்து யோசனைகள் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். கடவுளுக்கு எதிரான யோசனைகளை சொல்லிக்கிட்டே இருப்பான். இப்போ ஒரு நார்மலாக மனோவசியம் இப்போ ஹிப்னோட்டிஸ்ட்லாம் போவாங்க. எதுக்கு போவாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மனோவியாதிகளை சரி பண்ணுறது, அவங்களுக்கு ஏதாவது மன ரீதியான பிரச்சனைகள் இருந்தால் சரி பண்ணுறதுக்கு கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதே சமயம் டிவி விளைவிக்கக்கூடிய காரணங்களுக்கும் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. ஒருத்தனை பைத்தியம் ஆகணுன்னாக்கா அந்த மாதிரி விஷயங்களுக்கும் அதை யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த இடத்துல நம்ம கவனிக்க வேண்டியது என்னன்னாக்கா, இரண்டு தரப்பும் ஒத்துழைச்சாதான் ஒரு மனோவசியக்காரனால ஒரு மனிதனை மனோவசியம் செய்ய முடியும், இல்லைன்னா முடியவே முடியாது. சில பேரை நம்ம ஆஸ்பத்திரியில் கூட்டு போய் பார்க்குறோம். அவன் ஒன்று கேட்க இவங்க ஒன்று முரண்டு பிடிச்சாங்கன்னாக்கா அவன் வெயிட் பண்ணுவான். இவங்க அமைதி ஆகிற வரைக்கும் இவன் கேட்கக்கூடிய கேள்விகளுக்கு அவங்க பதில் சொல்லி ரெஸ்பாண்ட் தர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுவார். நம்மளால் அதை செய்ய முடியாது. அவங்கள எப்படி பேச வைக்கணுங்கிறது அவனுக்கு தெரியும், நம்மளால பேச வைக்க முடியாது. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நம்ம கேட்டோம்னா சொல்ல மாட்டாங்க. ஆனால் அதே ஒரு ஹிப்னாட்டிஸ்ட் அல்லது ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட்டை நீங்கள் கூட்டு போய் கேட்டீங்கன்னாக்கா அங்கே பேசுவாங்க. அவன் கேட்குற கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லுவாங்க. நம்மளை வெளியே இருக்க சொல்லிட்டு பேசுவான், உள்ளே கூப்பிட்டு சொல்லுவான், இதுதான் அவங்களுக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு சொல்லுவான். ஸோ அந்த அளவுக்கு அது ஒரு ட்ரைனிங். இரண்டு பேரும் ஒத்துழைச்சாதான் அந்த அவங்க என்ன ஒரு எஃபெக்ட் வரணும்னு விரும்புகிறாங்களோ அதை கொண்டு வர முடியும். ஸோ இங்கே விஷயம் என்னண்டாக்கா, நம்ம சாத்தானை பொறுத்த வரைக்கும், மாஸ்டர் ஹிப்னோட்டிஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெரும்பான்மையான மனிதர்களை அவன் வழி எடுத்துட்டான். ஆனால் இங்கே இருக்க மனித மனோசிக்காரர்கள் மாதிரி இல்லாமல் அவன் மறைவாக இருக்கான். யாராலையும் அவனை பார்க்க முடியாது. அதைத்தான் அல்லாஹ் சூரா 7 வசனம் 27 சொல்கிறாங்க, சாத்தானும் அவனுடைய குலத்தாரும் உங்களை பார்க்கின்றனர், அதே சமயம் நீங்கள் அவர்களை பார்ப்பதில்லை. நாம் சாத்தான்களை கூட்டாளிகளாக ஆக்கியிருக்கிறோம். யாருக்குன்னாக்கா நம்பிக்கை கொள்ள மறுப்பவர்களுக்கு கூட்டாளிகளாக நாம் ஆக்கியிருக்கிறோம். எப்போ ஒரு மனிதனுக்கு எதை சொல்லணுங்கிறத நல்லா அவன் தெரிஞ்சு வச்சிருக்கிறான். நீங்கள் போய் யார்கிட்ட வேணாலும் சரி, if you go to any person, if you tell them like Quran is, you have to uphold Quran alone, immediately they will ask where is the Salah. So where it's come from? Who gives them these questions? So the reason is, the answer is obvious. The Satan is with them and his tribe is with them. So they know how to hypnotize the people. They make the humans to ask these kind of questions against Quran. ஸோ ஒரு மனிதனுடைய மனம், அவனுடைய குணநலன், அவனுடைய ஆசை, அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள், இதெல்லாம் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு இவனை என்ன சொன்னால் எந்த இடத்துல தவறான விஷயங்கள் செய்ய வைக்க முடியும் அப்படிங்கிறது அவனுக்கு தெரியும். கரெக்டாக அந்த இடத்துல அதை சொல்லி அவங்கள வழி எடுப்பான்.
அந்த மாதிரி செய்கிறதுல அவன் வந்து சக்ஸஸ் ஆயிட்டாங்கிறத நம்ம இன்னைக்கு பார்க்குறோம். He really succeeded in this hypnotist things. You see, we know every morning millions of people they are going to somewhere, going for work only to be unappreciative of God, only to do the idol worship. There is nothing else. When they wake up, they say something which is not from Quran, and after that they are doing something, some worships, statues, or they are reading some hadith, whatever it is. It's all, we can say, it's all idol worship. There is nothing good. ஸோ அவங்களுடைய மூளைகளை யூஸ் பண்ண முடியாத அளவுக்கு அவங்கள ஆக்குறதுல அவங்க வெற்றி அடைஞ்சிட்டாங்கிறத பார்க்குறோம். சூரா 7:17 கடவுள் சொல்கிறாங்க, சாத்தான் என்ன சொன்னானாக்கா, நான் அவங்களுக்கு முன்னாடியும் அவங்களுக்கு பின்னாடியும் அவங்களோட வலப்புறத்துலேருந்தும் அவங்களோட இடப்புறத்துலேருந்து வருவேன், அதன் விளைவாக அவர்கள் பெரும்பாலானோரை நீ நன்றியற்றவராக காண்பேன். அதாவது நான் பல வழிகளில் சொல்லி அவனை கெடுத்து அவனை நன்றியற்றவனாக நான் ஆக்கிடுவேன் அப்படின்ட்டு கடவுள்கிட்ட அவன் சொல்கிறான். Salah, let's see in the next khutbah. Tugulata. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. All praise be to God, and I bear witness that there is no God except God. He is the one, and He has no partners with it. People who are unappreciative of God are hypnotized by Satan without their knowledge. Countless millions of people say, I believe in God, when in fact their hearts do not mean it. Their utterance is no more than lip service to go along with parents, friends, or the society at large. Whenever they have opportunities to break away from deception and doubt, they cling to fabricated falsehoods. This leaves them susceptible to Satan's hypnosis. For the master hypnotist is given access to the person's true intentions and innermost beliefs, not outward appearances and lip service utterances. By going against their God-given instinct to worship God alone and uphold His word alone, please see Quran Surah 7:172, people enable the master hypnotist to set them up for self-destruction behind an invisible barrier. Surah 3:69, some followers of the previous scriptures may wish to mislead you, but they only mislead themselves without perceiving. Surah 6:26, the idol worshippers divert others from Quran as they themselves stay away from it. Thus, they only destroy themselves without perceiving. Surah 7:182 and 183, as for those who reject our revelations, we will lead them on without them ever perceiving. I will even encourage them. Indeed, my scheming is formidable. This is what we see here in this word. Satan gradually instills his suggestions into the minds of his subjects, ideas counter to the worship of God alone. Satan hypnotizes his subjects into doing anything that reflects disbelief, idol worship, or hypocrisy. Surah 59:16, the devil says to the humans, disbelieve. Then will they do disbelief? He will say, I disown you. I fear God, Lord of the universe. கடவுளுக்கு நன்றியற்றவர்களாக ஆகிவிட்ட மக்கள் சாத்தானால மனோவசியம் செய்யப்பட்டவர்களாக இருக்கிறாங்க. அவங்களுக்கே தெரியாம அதாவது எண்ணிக்கையற்ற கோடிக்கணக்கான மக்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, நாங்க கடவுளை நம்புறோம்னு சொல்றாங்க. ஆனா உண்மையிலே அவங்களுடைய மனசுல இதயத்துல அது இல்லை. அவங்க இதை ஒரு லிப் சர்வீஸாக தான் சொல்கிறாங்க. எதுக்காக சொல்கிறாங்கன்னாக்கா, தன்னுடைய பெற்றோர்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸு, தன்னுடைய சொசைட்டி, இவங்களாம் என்ன மாதிரியான ஒரு நம்பிக்கையில் வழிபாட்டில் இருக்காங்களோ அதோடு சேர்ந்து போகணும். அதுக்காகத்தான் அதை சொல்கிறாங்களே ஒழிய வேற ஒன்றும் கிடையாது. எப்போவெல்லாம் அவங்க இந்த ஒரு மனோவசியத்துலேருந்து விடுபடுறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சாலும் சரி, அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னாக்கா, ஏற்கனவே பல பொய்யான விஷயங்களை உருவாக்கி வச்சுருக்காங்கல்ல, அதுலேயே தொங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை போய் பிடிச்சிக்கிறான் டக்குண்டு. குரான் பக்கம் வரமாட்டேங்கிறாங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அவனுக்கு சில நேரங்கள் நம்ம பேசும்போது அவனுக்கு டவுட் வந்துடுது. ஆமாம், சரியாக தான் இருக்குது நீங்கள் சொல்கிறது, இப்படிலாம் இருக்குது, குரானுக்கு எதிராக இருக்குன்னு சொல்கிறான். ஆனால் கடைசியில் என்ன நிலைக்கு போகிறான்னாங்க, அதிசயந்து போயிடான். Whenever we preach them regarding the God alone, Quran alone, they get something which is influencing them, yeah, this is right.
our people is doing wrong. They talk these kind of things, but after some time you can see they will revert back to the hadith, to follow and uphold hadith. So they don't want to worship God alone because they are in the hypnotism of Satan. This leaves them. இது என்ன இந்த ஒரு நிலை எந்த நிலையை கொண்டு போய் அவங்களை சேர்க்குதுண்டாக்கா, சாத்தானுடைய மனோவசியத்தால் அவங்களுக்கு இதாகிறது, அதாவது பிரச்சனைகள், டேமேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம், அந்த மாதிரியான நிலைக்கு அவங்கள கொண்டு போய் விட்டுறது. சாத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் அவனை பொறுத்த வரைக்கும் நம்முடைய உண்மையான நோக்கம் என்ன, நம்முடைய உண்மையான நம்பிக்கை என்னங்கிறது நல்லா தெரியும். ஏன்னா நம்ம சொல்கிறோம், அல்லாஹ் மட்டுங்கிறத சொல்கிறோம், குரான் மட்டுங்கிறத சொல்கிறோம், இப்படி தான் நான் செய்வேன், இப்படி தான் இருப்பேன்னு நம்ம சொல்கிறோம்ல, அதனை கொண்டு அவன் எல்லாமே நம்மளை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறான். ஆழ்மன எண்ணங்களை போய் அவன் தெரிஞ்சிக்க முடியாது. நம்ம வெளியே எடுத்து விடும்போது அல்லது நம்முடைய செய்கைகள், நம்முடைய காரியங்கள் மூலமாக அவன் தெரிஞ்சுக்கிறான். அதனால் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணுங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலுடைய நோக்கம். கடவுளால் கொடுக்கப்பட்ட எல்லா மனிதர்களுக்கும் கடவுளால் ஒரு இயற்கை உள்ளுணர்வு வைக்கப்பட்டிருக்கு. அது அல்லாஹ் மட்டும் வழிபடணும்னு சொல்லிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அப்படி இருந்தாலும் அதுக்கு எதிராக போகிற அளவுக்கு அவனுடைய மனோவசியம் இருக்குங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். எப்போ ஒரு மனிதன் கடவுள் மட்டுங்கிறத நிராகரிச்சிடுறானோ, குரான் மட்டுங்கிறத ஏற்றுக்கொள்ள மறுத்துடுறானோ, அவனுக்கும் குரானுக்கும் அல்லது கடவுளுக்கும் நடுவில் ஒரு பார்க்க முடியாத ஒரு திரை உண்டாயிடுது. அதுக்கு பின்னாடி அவங்க இருக்கிறான். அவன் பலவிதமான நஷ்டங்களுக்கும் கஷ்டங்களுக்கும் சாத்தானால உள்ளாக்கப்படுறாங்கிறத பார்க்குறோம். அது அவங்களுக்கே தெரியல. அதைத்தான் சூரா 3:69 6:26 7:182 183 கடவுள் நமக்கு சொல்கிறாங்க. முந்தைய வேதத்தை ஃபாலோ பண்ணக்கூடியவங்க உங்களை வழிகெடுக்க விரும்புகிறாங்க, ஆனால் அவங்களே வழிகேட்டில் தான் இருக்கிறாங்க. அது அவங்க உணரலைன்னு சொல்கிறாரு. குரான்லேருந்து உங்களை டைவர்ட் பண்ணணுன்ட்டு முயற்சி பண்ணுறான், ஆனால் அவன் தான் குரானை விட்டு வெளியே போகிறான், தன்னையே நாசத்துக்குள்ளே தள்ளிக்கிறான். அதை அவன் உணர்றதில்லை. நம்முடைய வெளிப்பாடுகளை நிராகரிக்கிறவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்கள நான் வழி நடத்துவேன், அவங்க தவறான வழியில் போய்கிட்டு இருக்கோங்கிறத அவங்க உணர மாட்டாங்க. ஐ வில் ஈவன் என்கரேஜ் தேம்னு கடவுள் சொல்கிறார். அந்த மாதிரி போகிறதுக்கு விட்டுறார், ஊக்கமும் கொடுக்குறார். அல்லாஹ்வுடைய திட்டம்ங்கிறது உறுதியான ஒரு திட்டமாக இருக்குது. இது எந்த அளவுக்கு சாத்தான் மனோவசியப்படுத்துவான்டாக்கா, ஒரு கட்டத்தில் அவன் சஜஷன் கொடுத்து கமாண்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவான். நம்ப மறுத்துரு அப்படின்னா நம்ப மறுத்துருவாங்க. அந்த நிலைக்கு அவன் அவங்கள கொண்டு போயிடுவான். நம்ப மறுத்தல், பொலித்தை வழிபாடு அல்லது நயவஞ்சத்தனம் அந்த மாதிரியான காரியங்களை செய்கிறதுக்கு அவன் சொன்னால் அதை உடனே அவங்க செஞ்சுருவாங்க. அதுதான் சூரா 59:16 நம்ம பார்க்குறோம். சாத்தான் மனிதர்களிடம் கூறுகின்றான், நம்ப மறுத்து விடுங்கள். பின்ன அவன் நம்ப மறுத்த உடனே அவன் என்ன செய்யறான்டாக்கா, நான் அவங்களை கைவிட்டேன், ஏன்னா நான் அல்லாவுக்கு பயப்பட்டேன், அகில நீண்டச்சரான அல்லாவுக்கு பயப்படுறேன் அப்படின்னு ஓடினான். அப்போ அவன் சொன்னால் செய்யக்கூடிய நிலைக்கு அவங்க இருக்கிறாங்க. அவங்க ஏற்கனவே வழியேட்டு தான் இருந்தாங்க அப்படிங்கிற மற்ற வசனங்கள்லாம் இருக்குங்கிறத பார்க்குறோம். A trained hypnotist slowly infuses his directives into the subject's mind because this drop-by-drop approach helps the subject understand instructions. But in Satan's case, it is a matter of making a person feel at home with negative prompting. God protects his sincere servants from the master hypnotist, obvious and subtle attempts to hypnotize them. Surah 23:97-98. You shall say, I seek refuge in you, my Lord, from the devil's suggestions. I seek refuge in you, my Lord, lest they approach me. Characteristics of the master hypnotist subject. Hypnotized people, those who fail to devote their worship to God alone and uphold His word alone, exhibit unusual behavior because they are completely out of touch with their own minds. They have submitted their mind and their will to Satan by setting up the words of men to rank with the word of God. They have set up their scholars and religious leaders as gods beside God. They lose all contact with reality except through Satan's suggestions. It is a common phenomenon that we show someone clear Quranic assertions that Quran is complete, perfect, fully detailed and shall be the sole source of religious guidance, only to discover that the person is totally helpless, unable to see or accept such Quranic truths. Surah 2:170 and 31:21. When told,
you shall follow these revelations of God, they say, no, we shall follow what we found our parents doing. It is now obvious that such persons have submitted themselves to Satan, the master hypnotist, and that he fully controls their minds, their eyes, and their hearing. Thus, they cannot think, see, or hear anything on their own. The Quran explains this strange phenomenon very clearly in 1745 and 1857. The invisible barrier mentioned in 1745 is the hypnosis inflicted upon those who refuse to believe Quran and submit to its truth. ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவன் விஷயங்களை சொல்லி 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 அவங்கள வந்து தன் பக்கம் மனோவசியப்படுத்தினதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் என்னதான் குரானில் உள்ள விஷயங்களை எடுத்து சொன்னாலும் சரி, அது அவங்ககிட்ட எடுபடாது. அவங்க திரும்ப திரும்ப என்ன செய்வாங்கன்னாக்கா, அவங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சோ அதைத்தான் கொண்டு வருவாங்க. ஹதீஸில் இப்படி இருக்குது, ஹதீஸில் அப்படி இருக்குது, இது எங்கே இருக்குது, அது எங்கே இருக்குன்ட்டு குரானுக்கு எதிராக அவங்க பேசுகிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதை பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தோணுன்னா, இந்த நபர் கிட்டத்தட்ட வந்து தன்னை இழந்துட்டார், சிந்திக்கக்கூடிய திறனை இழந்துட்டார். சிந்திக்கக்கூடிய திறன் உள்ள எந்த ஒரு மனிதனும் குரானில் இந்த மாதிரியான வசனங்களை காமிச்சா கவனிப்பான். இதுமா இப்படி இருக்குது, ஏன் இப்படி இருக்குது, அப்போ ஹதீஸில் எப்படி சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிற முரண்பாடுகளை பார்ப்பான். அந்த சிந்திக்கிற திறனற்ற மனிதர்களாக நம்ம பார்க்குறோம் மனிதர்களை. நம்ம போய் கடவுளுடைய வழிபாடுகளை பின்பற்றுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா கிடையாது, எங்களுக்கு என்ன சொல்லப்பட்டுச்சோ, எங்கள் மௌலானா என்ன சொன்னாரோ, எங்கள் அத்தா என்ன சொன்னாரோ, எங்கள் அம்மா என்ன சொன்னாங்களோ அதைத்தான் நான் ஃபாலோ பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவன் வந்து மனவசியம் செய்யப்பட்டிருக்கிறான். அதாவது அந்த சாத்தான் அவங்களுடைய கண்கள், அதாவது பார்வை, அவங்களுடைய செவிப்புலன், அவங்க பேசக்கூடிய விஷயங்கள், இது எல்லாத்தையும் தன்னுடைய கட்டுப்பாட்டில் வச்சுருக்காங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம். அதாவது 100% அது குரானுக்கு எதிராக இருக்குன்னு சொல்லப்படுது. அப்படி இருந்தாலும் அதை அவங்க நிறைவேற்றுறாங்க. அதுக்கு காரணம் என்னன்னாக்கா, அந்த அளவுக்கு மனவசியம் செய்யப்பட்டவர்களாக அவங்க இருக்கிறாங்கங்கிறத பார்க்குறோம். அதைத்தான் சூரா 17:45 கடவுள் சொல்றார், உங்களுக்கும் மறுமை நம்பாதவர்களுக்கும் இடையில நம்ம ஒரு இன்விசிபிள் பேரியர் வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த இன்விசிபிள் பேரியர் என்னன்னாக்கா சாத்தானுடைய மனோவசியம் அப்படிங்கிறத இங்கே நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. ஸோ இத்தகைய கஷ்டமான சூழ்நிலையிலிருந்து, கஷ்டமான விஷயங்கள்லேருந்து நம்ம காப்பாற்றப்படணும், சாத்தானும் அவனுடைய சந்ததிகளிடமிருந்தும். That's why Dr. Rashad said in, I think in audio or video, he's saying if you can say this dua 1000 times in a day, Rabbi auzu bika min hamazati shayatin wa auzu bika rabbi an yahdurun, if you can, because we need it, because Satan and his tribe always around us. They don't care about who is in the streets, who is drinking or smoking, whatever it is, doing idol worshippers. He is not behind them, he is behind us. He and his tribe, they have some vengeance against us because we are saying worship God alone. So we have to be careful, we have to ask always protection from God, from Satan and his descendants, inshallah. Hakimus salam.